قراء قرن بالله دري يد اللي قبل شهرين إن جلا إن كلا وبقرك خوارزم ودلي إنه كسر تخلصي السنة ماشى اللي ده هيسوي صاص عطي قطب الدين مثل اللي ده ماشى شوقي يعني كلا كله لما يا أبي بكر لو رجري لبدو دبع إذا ما ينوصدرن هلاكو أي ليهين وكلا حلف وداك تيكون بيريا marka aan soo duuduubo qodobka koowaad waxa weeyaan wadadii uu hagaajistay iyo askartiisii ciidamada meesha maray lahaayeen qodobka labaadna waxa weeyaan gaashaanbuur ballaadhan bay samaysteen si khilaaf al-Cabbaasiya loogu duulo qodobka saddexaad waxay bilaabeen xarbi dacaayiya dunida waxa la isku haystaa dagaalka dacaayadu dadka ciidamada uu niyad jabiya dadka uu dhiba maraykanku dunida wuxuu u sheegay إن عركة وحاو مغني يستحبط ضلينا دولك تالله إنه يركيان الدد وين يدي أنا ولي ويركلاي لكن وحلينا كده ده تكنولوجيا ده حد كي قاعدي مدلينا هدي دولك وحي يراهدان قرن كات حدان تهدي سيدا كلا لورجو وآخري كرا وحماشة كقرن ودعاياتكم مركها ضدك وي تشبيان سيدا كلا تطارك وحي فافصدين دعايات عجيبة دعايداسي عامدي يددك قلبيدooda way gilgishay si dacaayadkaas ay u faafi karaan koow dadka badh mala weylaadkii iyo balaayooyinkii u dhagay Jenkins Khan de 30 sano hadda ka soo wareegay Jenkins Khan 617 bay ahayd markii uu weylaadka ugu waaweyn dhigayay iminkana waa dhowr iyo kontonkii 30 sano ka soo wareegay dadkan cusub mala aad u garan maayaan Jenkins Khan sheeko ku yahay si wax loo xasuusiyo ciidamo yar yar bay direen oo wax laaya oo wax gumaada oo dadka baqa galiya oo ruubiga dib u abuura waxay kala sameeyeen waqooyiga Ciraaq oo dhan meelo kamida duulimaadyo ku qaadeen Saruuj Sanjar meelahaas oo dhan waxay dhaceen qaafilaat ay lahaayeen dawladda Cabbaasiya dadkii muslimiinta ahaa oo waxay dhahay hal qaafilo qura ay 600 oo kun oo diinaar ka dhaceen وتجميد الأموال كانوا كله أدو وحي حول لا وريجي كريه ولا لسي وريجي وحي سمايستين ضد قبيايا كوشة كابو ريالة سوقان يهنو وقت قد إعلام كوكو بدني قبي جاي وحي لمدوها وحاسيو ترين يا أمانته نمان كان تطار كايا ورريها النمدوده دعايات كلفافين شري مثلا كتب التاريخ يقرطوا وحكم ده تطارك وركودا لما هلو قفنا وركيس موايا يعني وسي بيلين يا اف بي اي خطره واديكو ميشه تستكتبوا ويكاور هيان لكن يجا اخبارته ده لما قاعد كرو دعايات كلفافين شري waxa kamida tatarku haday magaalo soo galaan wuxuu bay galaaniyada laba ogeyd sida ay wuxooda u sireyn karaan tatarka دعايات كلفافين waxa kamida dumarkoodu sida ragga u dagaalamaan nin iyo naagii ku hela waa isku mid askarta waa ka takhalusaysa دعايات كلفافية وحكمتها تطارك وحنا لا يهلان ويعنان هلبك وحكا حراسين مجران حتى ضدك عنان بالليل عالم الإسلام يودم هو قربنا يعني منها وحباب الريبي وحركب وقف لغاية وإنه لا وخطر وحلقة بغكره وحال قارسيين يدهدان تطارك ما دام وحك استعنا ينك تطارك هي ساد بو مباحنا وسك استعنا يا بحل يدد وحوها لما ما دام وعنيو مقاطان ساد كبال يري يقوى دمكاسي سعودة دعايد وحي قادي حد وآد أباتشيان ضدك وراقو قريي وراقه قريين بقرده ويكل شيء مثلا بلا هل ورقه يدين اخريو وكتمي بقرتو يدي تتاركه يا هولاكيه كوحدي oo ku socota boqor yaro kamida boqorada muslimiinta wuxuu leeyahay nahnu junudullah بنا ينتقم ممن عتى وتجبر وطغى وتكبر وبأمر الله ما أتمر نحن قد أهلكنا البلاد وأبدنا العباد وقتلنا النساء والأولاد فيا أيها الباقون أنتم بمن مضى لاحقون يا أيها الغافلون أنتم إليهم تساقون مقصدنا الانتقام وملكنا لا يرام ونزيلنا لا يضام وعدلنا في ملكنا قد اشتهر ومن سيوفنا أين المفر دمرنا البلاد وأيتمنا الأولاد وأهلكنا العباد وأذقناهم العذاب وجعلنا عظيمهم صغيرا وأميرهم أصيرا تحسبون أنكم منا ناجون
أو متخلصون وعن قليل تعلمون على ما تقدمون وقد أعذر من أنذر أوراق صغري سجعي عربيده وقت جاء السعودي أيان من أدبيها لنا وقرين وحلي أنه أسكرتي إلهي بانوني وحي كبرئ قوقة إيه سوينية إيه إلهي أمر كيس قادم وايا أي أنك إلهي نقول عرب قويا أبو كلي أسكر إلهي بانونا وحي النوع عاصة وقمادنا أنك بولي يدول كوانو هلاقني وأضومه واتر ترني ودمر يعرورتي بواليني warhoy kuwa hadhayow kuwii dhintaa ka daba tegaysaa war kuwiinan warmooga ahi xaggaasaa laydin sii wadaa dantayadu waa argoosi boqortooyadeedu waa mid aan la soo celin cadaaladdeedu waa mid faaftay seefahayaga xaggee laga geli dhulka waa tirtirnay carruurta waa agoomaynay addoomaha waa halaagnay cadaabka dadka waa dhadhansiinay kuwooda waaweyn yar yar baanu ka dhignay boqorradoodana maxaabiis baanu ka dhignaa ma waxaa u malaynaysaan inaad naga baxsan doontaan goor dhow ayay idin garan doontaan waxaa aad la kulmi doontaan war ninkuu digay kuma dilin buu ugu gebagabeeyey waa waraaqdu u diray boqorradii muslimiinta ayaa meelaha waraaqda loo dirayaa qaabkaasay u qoran tahay dee boqorraa walba iska baqayay oo gaashaanbuur dhama isugu tagtay oo waraaqaha loo diray ay kuwan yihiin waxay keentay in aada loo kurbado markaynu saddexdaa qaybood ka nimaadno ee ah taakulayntiisi iyo zaadkiisii siduu u dhowrtay iyo waddooyinka u samaystay xilfi wadaag siduu u samaystay iyo gaashaanbuurta uu dhistay iyo iclaamka iyo hanjabaadda uu samaystay qaybta afraad waxa weeyaan militarily siduu u diyaargaroobay militarily diyaargarowgiisa laba dhan buu ka sameeyey dhan waxa weeyaan ciidanka muslimiinta in la daciifiyo dhanna waa ciidankiisa weerarka galaya siduu u xoojiyey ciidanka muslimiinta taarikhyahanadu waxay sheegayaan ninkii ra-iisul wasaaraha ka ahaa meesha ee mu'ayiduddiin alcalqami wuxuu heshiis kula galay holaako inuu boqorkan muslimka oo aynu nidhi waa nin siyaasadda haafilka ah oo innagii soo sheegnay sidiisa kale oo iska wadaad miskiin ah oo caqiidadiisu suubantay sida la sheegay laakiin war badan nin og maaha marka baabkan la eego kaas miskiinka oo aad arkayso dee siyaasaddiisu halkay joogto waaxid shiici aan la madbaaba ahayn inuu kalsoonidii waddanka oo dhan siiyey ayuu wuxuu ku qanciyey wakhtiga khatartaa lagu jiraa waxa lagu qanciyey ninkan odayga ah ee madaxda ah ciidamada miisaaniyaddooda in la dhimo oo ciidamadan tirada badan leh kharash badan baynu u hayaanay in la yareeyo oo tasalluxan tirada badan leh inaynu iska dayno iyo hubkan iyo waxaanaynu samaysanayno oo dhan inaynu iska dayno waxaynu u baahanay buu leeyahy wax soo saarkeennu si uu u bato ciidamada badh inaynu qaybta beeraha iyo sinaacada iyo wax soo saarkan kale ee waddanka inaynu ciidamada badh u wareejinno isla markaa dunidu ay u aragto inaynu nahay dad nabadgelyo oo aan dagaallo iyo rabshad iyagu doonaynin si ay u muuqato waxay idhahdaan boqorkii fikraddaa wuu la dhacayba in ciidamadan la yareeyo awowgii markuu meesha joogay 100,000 oo askari buu haystay oo tababaran kanina bay yidhaahdeen ciidamadii wuxuu isku soo ururiyey 10,000 9,000 baa la sii daayay weliba waxay leeyihiin 10,000 waxay noqdeen ciidan iska daciifa oo hubkoodu gaboobay oo faqri uu ku dhacay oo qaarkood meelaha ay ka dadka wax ka weydiistaan yacni askari moralku ka dhinto xataa wuxuu cuni lahaa aan saani u haysanin ibnu kathiir markuu masalada tan ka warramayo wuxuu leeyahay eedoo dhan waxaa iska leh ra-iisul wasaarihii waddanka laakiin doctor raaqib asarjani isagoo tacliiqinayo wuxuu leeyahay ibnu kathiir lama qabe waddanka ninka u madaxda kan haba fikradda ha qaba buu yidhi laakiin kan laga dhaadhiciyey isba ma dhaamin buu leeyahy ee ummadda mas-uulka ka ahaa ee fikradda tan qaatay ma ahayn buu leeyahy fikrad saxa iyada oo ciidankii muslimiinta ee khilaafadu uu sidaa u eg yahay
ciidankii tataarkuna uu xilfi wadaagaa tirada badan la soo samaystay ayaa haddana khilaaf alcabaasiya waa qalbi alcaalam alislaami waa dowlad 500 sannadood soo jirtay waa dowlad dunidu ay ku xisaabtamto waa magaalada dunida ugu dad badan leh 3 milyan oo qof baa Baghdad degan waa magaalada dunida ugu cilmi badan leh ugu maktabada badan leh ugu aqoon yahan badan ugu farsamo yaqaan badan ugu technology sarreysa mahma aw sidaa yeelay haddana ma aha meel lagu dhiiran karo waana qalbi alcaalam alislaami idan ku xisaabtan military aad u tiro badan bay leedahay sida awgeed ayuu wuxuu dalbaday Holaco ciidamadiisan Bershiya degan oo quri inaanay dagaalka gelin ee in la siiyo taakulayn waxa laaliya wuxuu u baahan yahay waxa amar la soo siiyay kow ciidamadii Bershiya ee Azerbaijan iyo intaasi isagu degan yahay joogay oo dhan inay qiyaadatu Holaco galaan oo dagaalka xaga ka galaan waxa kaloo la faray Bato ibn Jajo ninkii aynu lahayn ee waawowga ahaa Genghis Khan oo dawlad gaar ah iyagu samaystay alqabiila dahabiya golden horde meel qabiiladii la baxday waa foolgaha webigan Volga la yiraahdo agaarkeeda ayay dawlad noocan ma dawladda weyn hoos timaada laakiin xukunkeeda idaarigi uu mustaqil yahay ayuu Bato xukuma Bato ba waxa la yidhi ciidan waa inaad adna dirtaa oo meeshaasi geysa Bato wuxuu soo diray isagana ciidan 3 inan oo walaalkii dhalay ay hogaaminayaan oo tiro badan ayuu yidhi idinkuna dagaalka ka qayb gala waxa kaloo la yidhi meesha waa khilaaf islaamiga inuu duulimaadka kunay kuma filla ciidankii Yurub loogu tala galay oo Turkiga xaqiisa sare jooga oo dagaalyahan Bijo la yiraahdo in hore uga sheekaynay uu hogaaminayo isna waxa la yidhi ciidanka oo dhan dib u celi dhammaanta ciidankii Yurub oo dhan dib u qaad khilaaf islaamiga Baghdad dib u galba la yidhi isagana Bijo in 1 kilomitir ah buu Baghdad u jira amarna waxa lagu siiyay inuu dib u noqdo 1 kilomitirna muslim baa degan 500 kilomitir meelahaas iyo dhulka Turkiga 500 kilomitir oo Ciraaq iyo dusheeda dhammaanteed waa dawladihii yaryaraay ee muslimiinta waa salaajiqadii aynu sheegaynay meesha ka talinayeen shaamiyiintu qaybtay ka talinayeen ee ayuubiyiinta ahaa Muusa shan aynu lahayn Badruddin baa haystay dhammaanteed waa duwal yaryar oo islaamiya laakiin waxa la faray intaas oo dhan inuu ka talaabo oo uu tago meesha la yiraahdo Baghdad inuu ka dagaal galo waxa kaloo ciidan laga soo ururiyay boqorkii Armenia Haytham isna wuxuu keenay ciidan ka socda wadankiisii boqortooyadii yareyd ee Georgia Kurj ayana xilf wadaaga la gashay iyana horin kale ay soo dirto ciidana oo dagaalka ka qayb gasha maadaama meesha ay khilaafadii too ay khatar tahay dawladdii weynayd ee China ka talinaysay dib baa loogu noqday waxa la yidhi ciidan si gaar ah u tababaran baa loo baahan yahay kunnin oo gantaalada dabka sida tuuri yaqaana baaladan wax lagu gubo oo China ah ayaa iyana China laga soo diray oo iyana qalacaadka nimanka dabka xagga sare kaga guba ah ayaa China laga soo diray intaasoo ciidana ayaa la isugu keenay dabeetana 3 qaadadii macruufka ahayda ayaa la yidhi baa hogaaminaysaan dhammaantiin waxa hoos tagaysaan baa la yidhi Holaco 3 nin oo qaadadii macruufka ahana wuu wataa waa Holaco oo ciidanka qayb wata katabqa waa oo nin ka mid ah ciidamadii tataarka waliba geesiyadooda waaweyn isla markaana isagu masiixi buu ahaa katabqa taariikhda haddaad dib u daraasaysaan waa qitas ninka isheleen tataarka waaga la soo jabin doono caynu jaaluut macrakada la yidhaahdo goobahaasi xagga qoladan gaalada ninkii hogaaminaya weeyaan katabqahani marka waa nin masiixiya isla markaana tataara hogaamiyaashooda waaweyn ka mid ah katabqana qayb baa loo dhiibay qaybta saddexaadna waxaa wata Bijo oo ah qaa'idkii Yurub inuu furto lagu tala galay 3 qaa'id waaweyn baa wata ciidanka tataarka mushaarikiintii yaryaraana waa dhex socdaan oo uu ka mid yahay الناصر يوسف أمير دمشق
isagoo inankiisii alcasiis iyo ciidan watuu soo diray oo meesha ka qayb galay boqorkii muusal badrudiin lu'lu firqa koox iyana taageerto oo militariya buu soo diray maxaa la yidhaahdaa karmaankii joogay qutbudiin waxoogaa kooxuu soo diray inankii uu dhalay abibakr sacd ibn abi bakar oo isna meesha joogay waa nin ka mida karmaan kuwii isku hayay boqorradii yaraa isna ciidan buu soo diray dawaa'if yaryar oo muslimiin iyo kristan iyo ciidamo yaryar oo kaloo tiro badanina meeshay marayaan waxaasoo ciidanaa la ysugu keenay muslimiintii tirada badnayd ee turkmenistan iyo dhulkaa turkistan iyo dhulkaa deganaydna ciidamada laga keenay markaa meesha tan caalamka oo dhan baa maraya askar muslimiina guutooyin gobollo islaamiya ka socda guutooyin gobollo kristana ka socda iyo saddex guuto oo waaweyn ama saddex ciidan oo waaweyn oo ka socda nimankii la odhan jiray tataarka ciidanka intaa leeg baa isugu yimi waxaa jirta markuu ciidankii soo dhaqaajiyey ayuu hoolaako mas'alo kaleu ka fekeray oo ah luuq yar baa u dhexeeya isaga iyo baqdaad oo ay degan yihiin nimanka shiicada ismaaciiliyiinta la yidhaha xashaashiyiinta dabeetana wuxuu is yidhi armay nimankani rabshad kugu keenaan malaa waxa fiican intan inaad cagta mariso ka takhallustid shiicadii meesha joogtay ayuu weerarka ku qaaday shiicada meesha tani waa niman aad u dagaalyahanaa bay ahaan jireen dhul buuraley oo khatarna degan qalcaddoodii ugu weynayd markuu dagaalka ku qaaday ayaa daa'ifada ninkii hoggaaminayey ayaa soo baxay ruknudiin nin la odhan jiray baan filaya wuxuu dalbaday inuu heshiis la galo hoolaako intan dambe nin siyaasi uu noqday heshiiska waan ka aqbalayaa buu yidhi laakiin qaa'idkiisii miidaaniga ahaa ee ciidanka hoggaaminayey ayaa diiday dabeetana dagaal bay ku qaadeen qalcaddii way furteen wixii ku jirayna waa laayeen ruknudiin oo shiicada haystaa wuxuu codsaday shiicada inta kale ismaaciiliyiinta oo dhan heshiiskaan qaadanaya ee heshiiska ha layga aqbalo saasaa baa la yidhi haa hoolaako khito kaluu dego wuxuu yidhi khalaas waan aqbalay laakiin bishard shardigaana ku aqbalaya waxa weeyaan weliba taarikhyahanadu shardiga kan markay ka warramayaan qiso tiro badan bay sheegaan kow daa'ifada tani ismaaciiliyada la yidhaahdaa dagaaladii iyaga iyo tataarka dhex maray waxay dileen jagtay ninkii la odhan jiray iyagaa loo tiriyaa eena jenkis khaan ahaa ciidamadan hoolaako uu wadana waxaa la socota jagtaygaasi inanuu dhalay oo amiirada oo aabbaheeda inay u aarto raadcaynaysa dabeetana waxay is tidhi iyaduna halkan aarkii wuu ka dhadhow yahay inaad aarkaa hesho ruknudiin waxaa la yidhi waxaanu kuu diraynaa qaraaqorom boqorka heshiiska la soo gal qaraaqorom baa loo diray manko khaan markuu yimi manko khaan wuu xanaaqay la kulmi maayo buu yidhi hoolaakana wuxuu ku yidhi fardaha tataarka inaad dariiqa intaa leeg soo mariso soo daaliso iyagoo waxaasoo kala wado aad ii keento may ahayn buu leeyahay fardaha tataarku inay sidaa u daalaan iyagoo ninkan oo kala wada ma aha buu yidhi waxa dib baa loo soo celiyey ruknudiinkii meel dhexe markay marayeen ayay madaxa ka gooyeen si aan la garanayn ilaa hadda taariikhdu ma sheegto sababtii lagu dilay laakiin meel dhexe markii la marinayey ayuunbaa laga takhallusay daa'ifadii ismaaciiliyada oo boqorkoodiina la dilay ayuu hoolaako wuxuu ku yidhi heshiiskaan idinla galay laakiin hal midaan idinka rabaa waa istiro badiseen oo wasnigaa leediin wasni aan ahayn miisaankiinna iyo xajmigiinna awood aan lahayn baa sheeganaysaan heshiiskaan idinla gelaya laakiin waxaan wax idinku siinayaa awooddiinna markaa soo bandhigtaan inta ay leeg tahay saa daraaddeed waan idin tirinayaa tiraan wax idinku siinaya shiica ismaaciiliya tiradeedu intay leeg tahay baan wax ku siinaya waxay idhahdeen nimankii shiicada ismaaciiliyada maanta wax laynoo ogolyahay xooggeenna aan muujinno maxaan samaynaa meel kastoo ismaaciil jira ha laga war doono shaam kuwii deganaa qaar baqdaad meel kastoo ay joogeen waa laysaga yimi waayo waxaa laysleeyahy maanta xoog baa helaysaa markay isu wada yimaadeen ayuu gunta ka gooyay xabadba kama sii dayn hoolaako shiica alismaaciiliya wakhtigaasaa taariikhda ugu dambaysay war dambe ay leeyihin aqa khaankan iyo midharhkan meelaha marmara ayaa ka soo hadhay
laakiin hoolaaka intuu ururiyo meel isugu wada geeyey markuu isla helayna madaxa ka gooyo dhammaantood diray shiicadii markuu meel ku hubsaday oo waxay yidhahdaan madaxdoodii qaar ka mid ah ama raggoodii waaweynaa inantii jagtay uu dhalay salqaan baa la odhan jiray salqaan khatuun ayuu u dhiibo u qaar yidhi kuwaana aabbaha u lah dabeetana iyana aabbaheed bay koo xullaysay 655 ayaa shiica alismaaciiliya la baabi'iyey waxaa bilaabmay dagaalkii baqdaad markuu intana ka takhallusay hadda wuxuu joogaa baqdaad siduu shaqo uga qaban lahaa shir weynaa loo fadhiistay magaalada hamadaan la yidhaahdo ee faris bershiya ku taalla ayaa shirka lagu qabtay 450 kilomitir ayay baqdaad u jirtaa shirkaa waxaa lagu go'aamiyey kow ciidanka in 3 qaybood laga dhigo qayb uu hoggaamiyo holaako qalbiga ciidankana uu noqdo imdaadaadna la siiyo siiba imdaadaadkii ama taakulayntii ka timi alqabiila dahabiya ama golden hortka qolada la yidhaahdo oo ubato ibnu georgi uu hoggaaminayo oo gobolku xukumayaya wixii taakulayna ka timina adigu kaxaysaa la yidhi weliba ay kula socdaan armenia iyo georgia wixii ciidan ee ka yimin ay kula socdaan intaasi waxaa la yidhi waa wadnaha dagaalka wadnihiisa inta ka qayb galaysa holaaka hoggaaminaya ciidanka labaad waxaa la yidhi koonfur bari baqdaad ha ka soo galaan ciidanka koonfur bari ka soo gelaya waxaa la yidhi katabqa ayaa hoggaaminaya isaga waxaa la amray inuu socdo meeshu waa dhul buuraleeya ciidanka intaan leegi ma wada mari karaan in la kala qaybiyaabaa la rabaa dusha ka wareeg baa la yidhi iyo dhulka suhuusha ah baqdaad adigu xagga koonfureed ka soo gal baa la amray ciidanka saddexaad waa ciidankii ka soo socday anadol turkiya